ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਧਰ VSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਜੇ ਮੌਰਿਆ ਜੀ। ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਗਗਨ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਔਰ 4 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ। तो ये मामला बड़ा गंभीर सी और वो इंसाफ मिलने च लगातार देरी हो रही है। प्रियंका गांधी ने और नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर दे विच जिहड़ा संघर्ष किया उहदे नाल इन्ना जरूर होया कि सरकार प्रैशर च आई और जिहड़ा आरोपी दस्सिया जा रहा सी आशीष मिश्रा, उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उहदे तो पुछगिछ लगातार चल रही है, मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया गया और कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन हजे तक जिहड़ी 2 डिमांड सीगियां खास तौर पर कि एक तो जिहड़े केंद्रीय गृह राज मंत्री ने उन्हां दा इस्तीफा और जिहड़ा उन्हां दा बेटा उन्होंने सलाखा पिछे धक्कना, ये हजे दोनों काम पेंडिंग ने। सलाखा पिछे तो खैर जिहड़ी कोर्ट च अदालत जो केस चल रहा मानयोग जिहड़े जज साहब उन्हां दा फैसला आएगा, वो तो बाद की गल है। दूसरी गल सी जिहड़ी कि सरकार कर सकती सी कि उन्हां दा इस्तीफा इस्तीफा ले लैंदी, क्योंकि उहदे पिछे दस्सिया जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज मंत्री वो इस टाइम हजे भी ने और उन्हों का बेटा और उन्होंने इनकुआयरी जी है उस ठीक मनी नहीं जा रही, क्योंकि उन्होंने होंदे हुए ऐसा किसान मानते हैं कि जी इनकुआयरी है केस की वो ठीक तरीके नहीं हो सकती। इसलिए निरपक्षता नाल काम चले तो केंद्रीय गृह राज मंत्री का इस्तीफा होना बहुत जरूरी है। सो लिहाजा अजे उहदे च भी देरी हो रही है और जिहड़े 3 खेती कानून बिल दसे जा रहे हैं जिहड़े केंद्र सरकार ने पास किए हैं उन्होंने भी हजे तक गवर्नमेंट ने रद्द नहीं किया। ये करके किसान बहुत नाराज़ ने और आए दिन कोई ना कोई वो वड्डा अंदोलन करते रहते हैं, कदे बंद तो कदे रेलवे रोकन का सिलसिला रहिंदा है। तो अज सवेरे जिस तरीके नाल रेलां रोकी जानियां शाम 4 बजे तक, तो ये नाल पूरे देश दे विच रेल सेवा जिहड़ी है बंद रहेगी। आम लोग जिहड़े इहदे च होणगे उन्होंने परेशानी का सामना करना पेगा। लेकिन उस तो वड्डी जिहड़ी परेशानी है वो हैगी खेती कानून या जिहड़ी किसानों की डिमांड सी कि केंद्रीय गृह राज मंत्री का इस्तीफा लिता जाए, वो भी एक वड्डी परेशानी है, क्योंकि निरपक्ष अगर जांच चाहिए है तो उन्होंने इस्तीफा होना बहुत जरूरी है। इस मद्देनज़र देखते हुए केंद्र सरकार को ये फैसला लेना चाहिए और किसाना जिहड़े खेती बिल भी दसे जा रहे उन्होंने भी रद्द कर देना चाहिए। देखो बड़ा लंबा समा हो गया है, सरकारों के विच बहुत ज़्यादा एक तरीके किसान और सरकार के विच टकराव बढ़ता जा रहा है, ये ज़्यादा ठीक नहीं। और तुसी गगन जी अज एक होर देखो, एक जिहड़े अपने नैशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार जिहड़े ने जिहदे मुखिया ने और केंद्रीय कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी एक बयान आया कि पंजाब के किसानों को लैके सरकार गंभीर रहे, ये टकराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा टकराव होंदा है ये फिर नुकसान करता है। उन्होंने पुराने कुछ उदाहरण दिते हैं जिहदे करके उन्होंने कहा कि भी किसान अंदोलन नूं, क्योंकि किसान शांत प्रिय भी होंदा है और जे उन्होंने नाराज़ करो तो नाराज़ भी हो जाता है। और ऐसे हालातों में साडे क्योंकि किसान जिहड़े ने वो साडे देश का साडे लोकां दा पेट भरदे ने और उन्हां तो बिना साडी भी जिंदगी है नहीं, तो उन्हां दी जिंदगी नूं कायम रखण लई जो मंगदे आ उन्हां नूं दित्ता जावे, ये लंबा संघर्ष ना किया जावे। और मैं भी यही समझदा कि किसानां दी जिहड़ी प्रॉब्लम है उन्होंने दूर करना चाहिए।
और 18 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में रेल रोको आंदोलन की घोषणा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटे के लिए की है। और आप सबको ज्ञात है कि जो लखीमपुर खीरी में किसान हत्याकांड हुआ है, नरसंहार हुआ है, उसमें जो हमारी मांगे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की पद से बर्खास्तगी, गिरफ्तारी और तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी, इस मांग को लेकर के, इन मांगों को लेकर के ये राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी विरोध कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा के चल रहे हैं। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸੋ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਕਿਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 10.5-11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਿਬੜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 86 ਜਾਂ 80% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ 80% ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਰਸਬ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ 15 ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਨੁਕਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਨੁਕਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਈਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 13-14 ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮਿਲਾ ਕੇ 18 ਨੁਕਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਹੈ
कि नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चन्नी साहब इस मसले ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ 18 ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਉਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਰੇ ਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਦਿਖਾਤੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਦਲਦਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਰਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ? ਗਗਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਕਾਨ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਰੋਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਸਲਾ, ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਰੇਤੇ ਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੱਲ ਹਜੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਮਾਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਰਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, MLA ਹੈ। ਮੇਰਾ MLA ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ। ਲਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋ, ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।
ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਰੋਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਰਵਾ ਕੇ, ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਤਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਨਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ SDM ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੋਰੇ ਸਬੂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੀਡ ਘਟੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਬਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖਰਾ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ MLA ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। तो कुल मिला के यूथ है, जवान ने और एक पॉजिटिव सोच है उन्होंने कि पंजाब लिए कुछ करना है। और चूँकि समा घट है इसलिए वो एक्शन के मोड च ने लगातार बस स्टैंड पर जाके निरीक्षण कर रहे हैं। प्राइवेट बसा जी बिना परमिट तो चल रही सी उन्होंने अंदर भी किया, कमाउंड भी की है। और सब तो बड़ा जो इशू सीगा दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जी पंजाब की सरकारी बसा जांदियां सीगियां उन्होंने रोक लगा रखी सी आम आदमी पार्टी वालों। कहा जा रहा कि मुख्यमंत्री रोकिया हुई सीगियां और उन्होंने अरविंद केजरीवाल तो टाइम भी मंगया सीगा। फिर खैर हालांकि टाइम तो उन्होंने नहीं मिला, लेकिन वो जिन्ना कर सकते हैं थोड़े समय के लगातार कर रहे हैं। और उन्होंने यही कहना है कि असी वध तो वध सरकारी बसां चलानियां रोडां ते और नवे परमिट भी दे रहे हैं ताकि निजी खेतर और सरकारी खेतर बराबर चले, जिहदे करके आम लोगों को सुविधावां मिलन, सस्ती सेवावां मिलन और लोगों को बोझ ना पवे। इस एंगल से वो काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। मैं समझदा कि एक जिस तरीके नाल यूथ वो हैगे है और एक्शन दिखा रहे हैं, इहदे नाल साफ है कि कुछ जे करन दी इच्छा होवे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। सो राजा वड़िंग ते राजा वड़िंग नूं एक सवाल जिहड़ा होया है आम आदमी पार्टी ते नवें ज्वाइन कीते कागू ने चड्डा साहब, उन्हां दे वल्लों एक चिट्ठी लिखी गई है तो माफिया किस कदर रोडवेज के कह दी कि माफिया किस कदर ट्रांसपोर्ट के है, उसनूं लैके एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है। सो उन्हां दी गलबात भी ते राजा वड़िंग होणां दी गलबात की भी सांझ तुहाडे नाल पाउंदे। 60 ਤੋਂ 65,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, साडा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग, GM साहबान, सफाई अप टू द मार्क तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सफाई मैनू देखने को मिली है। मैं वॉशरूम्स भी वेखे और संडे का दिन, अज छुट्टी का दिन है, असी छुट्टी का दिन इस करके चुने हैं। एक तो उदे लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होंदी, दूसरा असी आपदा दिन भी नहीं कोई खराब कर रहे क्योंकि समा साडे कोले घट है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PRTC ਔਰ ਪਨ ਬੱਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਾਫੀ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਟੈਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਰਬਿਟਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਡਿਫੰਕਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਸਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਵੀ ਰਹੇ ਐ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਹੈ? ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਫੌਜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਦੋਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਚੰਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।